Students, in this lecture we will learn about glucose. First of all, glucose has molecular formula C6H12O6. C6H12O6. Now, I have written 2 points here. Glucose is an aldohexose. Aldohexose means what? Aldehyde group is present and a 6-carbon aldehyde actually. That's why aldohexose. So glucose is a carbohydrate which is also a monosaccharide. We have understood about these classifications in our last lecture. So glucose is a monosaccharide and aldohexose means aldehyde containing 6 carbon wala hexose hex 6 carbon wala aldehyde containing carbohydrate monosaccharide. Okay, so it's a monosaccharide. You know what is monosaccharide? Monosaccharide is a type of carbohydrate which has no effect on hydrolysis. Hydrolysis করলে আর ছোট হয় না, আর ভাঙে না, কারণ এটা simplest. Okay, so that's all about monosaccharide. So glucose, aldohexose, monosaccharide. Now we will see preparation of glucose, how glucose is prepared. In this lecture we will learn only about glucose. So next, preparation of glucose. These are the 2 methods for preparation of glucose. Only 2 methods we will discuss. These are there in your NCERT book as well. So first, we are going to prepare glucose from sucrose. Sucrose is a disaccharide, students. Disaccharide means what? Made up of 2 monosaccharide units. So sucrose is, first of all, what you need to understand is sucrose is a disaccharide. It is there in your material as well. So sucrose is a disaccharide. So when sucrose is hydrolyzed means you have to add water in presence of acid. So when sucrose is hydrolyzed, broken down in presence of water and acidic medium actually. So when sucrose is broken down, then since it's a disaccharide, so we shall get 2 monosaccharides. One is glucose, another is fructose. Both are monosaccharides. Different monosaccharides, but monosaccharides. So when we break down sucrose, we get 2 monosaccharides. Clear, students? 2 monosaccharides. So what is the formula of glucose? C6H12O6. What is the formula of fructose? C6H12O6. Same formula, but different structure actually. That's why glucose and fructose are different. Although formula wise they are same, but structurally they are different. How different? Glucose contains aldehyde group, as you know, aldohexose, whereas fructose contains ketone group. It's a ketone group. But formula wise they are same, although they actually have different functional group. Glucose has aldehyde functional group, fructose has ketone functional group, because aldehyde and ketone must be present if it has to be a carbohydrate. So when sucrose is hydrolyzed, we get glucose and fructose. In a similar way, if we take starch, which is again a polysaccharide, if this is hydrolyzed, then see, hydrolysis, extreme conditions, 393 Kelvin, 2 to 3 atm pressure, then it will give a multiple number of glucose units. The starch on hydrolysis also will give you glucose. Okay, how do you know? See, sucrose has the formula C12H22O11. এইবার তুমি ওয়াটার অ্যাড করো। টেকনিক দেখো কিভাবে বুঝবে। ওয়াটার যদি অ্যাড করো, হাইড্রোজেন 2টা, অক্সিজেন 1টা, টোটাল কত হয়? C12
H22 আর 224 অক্সিজেন 12 এটারে হাফ করলে একটা 5 গ্লুকোজ, সি এর অর্ধেক 6, 12 এর অর্ধেক 6, 24 এর অর্ধেক 12, 12 এর অর্ধেক 6, এটা দুই টুকরা করো তুমি, দুইটা 5 ফ্রুক্টোজ, গ্লুকোজ এন্ড ফ্রুক্টোজ। কারণ ও 11 এর তো হাফ করতে পারতেন, যার কারণে ওয়াটার অ্যাড করাও, ওয়াটার যদি অ্যাড করাও H22 আর 224 হয়ে গেল, অক্সিজেন 12 হয়ে গেল। নাও ইউ স্প্লিট ইট ইনটু টু হাফস। C12 আসিল, আমি লিখছি C6, H24 আসিল, H12, অক্সিজেন 12 আসিল, অক্সিজেন 6। এরকম আরেকটা ইউনিট, একটা গ্লুকোজ আর একটা ফ্রুক্টোজ। এটা যেমন স্টার্চ, স্টার্চ থেকে তুমি গ্লুকোজ বানাইছো, স্টার্চ ইজ এ পলিমারিক স্ট্রাকচার, ইউ নো। এখানে পলিস্যাকারাইড, তো অনেকগুলা মনোস্যাকারাইড ইউনিট জয়েন্ট, লেটস সে n নাম্বার অফ জয়েন্ট ইউনিট জয়েন করিয়া করিয়া বানানি হইছে এটা পলিস্যাকারাইড। এটারে কিভাবে তুমি অ্যানালাইজ করবা, দেখো ওয়াটার এড করাও, H2O, তো C6, H10 আর 2 এ হইলো 12, 12 O5 আর একটা হইলো 6, এটা n নাম্বার অফ টাইমস ফর্ম হইব। দেখো C6H12O6 গ্লুকোজ কয়টা ফর্ম হইব, n নাম্বার অফ টাইমস, তো n নাম্বার অফ টাইমস C6H12O6 গ্লুকোজ in this hydrolysis also. So from starch or cellulose, you can tell it as cellulose, from starch or cellulose you can prepare glucose as well by this technique. These two are preparation of glucose. Now we shall move to structural aspect of glucose now. Please note it, then we are moving to the structural aspect of glucose. Students, now we will see structure determination of glucose. How do you know that what is the structure of glucose? This is formula C6H12O6, but how to know the exact structure of glucose? How carbon atoms are arranged? Where is the aldehyde group present? As all of you know, glucose is an aldohexose. There must be aldehyde. Where it is present? How many OH groups are present? Because for being carbohydrate, it is required that a molecule must be a polyhydroxyaldehyde or ketone. You know the definition, polyhydroxyaldehyde or ketone. For being carbohydrate, so by definition we know carbohydrate should have polyhydroxyaldehyde or ketone. Polyhydroxy means several OH groups, polyhydroxy. So there must be several OH group in the glucose as well. Where are those OH groups present in the structure? Everything we have to learn now. That is the structure determination of glucose. In this lecture we will see structure determination of glucose and we will stop here. Okay, a total of 5 lectures as I have said. So this is our second lecture, elemental analysis. See, for structure determination of any compound, any organic compound, the first thing is elemental analysis. Elemental analysis gives us molecular formula. So elemental analysis is very important for structure determination of any organic unknown compound. Here we have to consider that structure of glucose is unknown. We are trying to reveal the structure of glucose by various observations. So this is our first observation. We have to do elemental analysis. Elemental analysis একটা টেকনিক, এই টেকনিক একটা মেশিন আছে, এই টেকনিকে তুমি গ্লুকোজ যেটা আছে পাউডার, গ্লুকোজ নিয়া মেশিনের মধ্যে রাখবা। Machine will give you the data, what is the percentage of carbon, what is the percentage of hydrogen, what is the percentage of oxygen. So simple laboratory technique যেটা জাস্ট তোমার এতটুকু বোঝার দরকার নাই, জাস্ট তোমার জানতে লাগবে এলিমেন্টাল অ্যানালাইসিস মানে এলিমেন্ট কোন এলিমেন্ট কতটা প্রেজেন্ট আছে, এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করিয়া বার করা হয়। তো এলিমেন্টাল অ্যানালাইসিস করিয়া দেখা গেছে গ্লুকোজের ফর্মুলা C6H12O6, ফর্মুলা জাস্ট জানা গেছে, স্ট্রাকচার এখনো জানা গেছে না। সেকেন্ড পয়েন্ট দেখো,
Let's see the second point. We will write several points to establish the structure of glucose. Second point. Look at every point. There is a possibility of question from every point. So glucose on reaction with HI and red phosphorus produce N-hexane. That means glucose, if you allow it to react with HI in presence of red phosphorus, sometimes red phosphorus may not be written in some books also, that is also okay, but HI should be there. So glucose when reacted with HI and red phosphorus, in presence of red phosphorus actually, then we get N-hexane. N-hexane means what? 6 carbon chain, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-hexane. N-hexane. So glucose when reacted with HI in presence of red phosphorus, it gives us N-hexane. What does this reaction indicates? Hexane, see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbons. In glucose also you have 6 carbons, fine. So you won't get a 7 carbon compound or 5 carbon compound from glucose. Since glucose contains 6 carbons, in the product also you have to get 6 carbons. Because only one product is formed, no byproducts. So in this product itself there must be 6 carbons. But look at the arrangement of 6 carbon atoms in this chain. They are arranged in an open chain. 6 carbons atoms in glucose are attached in a straight chain. Since you get N-hexane, it means that in glucose also you may have 6 carbon atoms in straight chain. In straight chain you may have 6 carbon atoms. That's why you have got N-hexane. Otherwise you may have got cyclohexane, but you have not got cyclohexane. This reaction gives us N-hexane, normal straight chain hexane. That means in glucose too, in glucose also, the carbon atoms are arranged in straight chain. That's why you have got a straight chain structure in the product. That is one indication of the structure. Let's move to next point. From this point, you might be asked some question in exam. You may have to attempt MCQ from this particular point as well. They may ask what happens when glucose is subjected to reaction with HI in presence of red phosphorus, N-hexane. Then what does this reaction indicates? This reaction indicates that since the product has 6 carbon atoms in straight chain, that's why in the glucose also there is a possibility that 6 carbon atoms are also in straight chain. Clear? Let us move to next point. Students, this is third point. This is third point. Here it is written that glucose on reaction with HCl forms cyanohydrin. We will see what is cyanohydrin, don't worry. And glucose on reaction with hydroxylamine forms oxime. So glucose on reaction with HCl forms cyanohydrin, and glucose on reaction with hydroxylamine forms oxime. These two reactions confirms that these two reactions confirm that glucose contains carbonyl group. Glucose contains carbonyl group, that is C double bond O. Glucose contains carbonyl group, that is C double bond O. দেখো এই যে দুইটা রিঅ্যাকশনের কথা আমরা ডিসকাস করলাম, HCl এর লগে গ্লুকোজে রিঅ্যাক্ট করে তো সায়ানোহাইড্রিন ফরমেশন হয়। সায়ানোহাইড্রিন ইজ এ প্রোডাক্ট, আমরা দেখব ডিটেইলসে, আগে একটু শুনো। আবার গ্লুকোজ যদি হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে রিঅ্যাক্ট করে, আমরা দেখব হাইড্রক্সিল অ্যামিন কি জিনিস, কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে। ওয়েট,
তো গ্লুকোজ যদি হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে রিঅ্যাক্ট করে তখন ফর্ম হয় অক্সাইন। উই উইল সি হোয়াট ইজ অক্সাইন। রিঅ্যাকশনস আমরা দেখবো বুঝবো, বাট এতটুকু বুঝো এই যে দুইটা রিঅ্যাকশনের কথা কোয়া আছে, HCl এর লগে রিঅ্যাক্ট করলে সায়ানোহাইড্রিন ফর্মেশন হয়, আর গ্লুকোজে হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে যদি রিঅ্যাক্ট করে তখন অক্সাইন ফর্মেশন হয়। এই দুইটা রিঅ্যাকশন অ্যাকচুয়ালি অ্যালডিহাইড বা কিটোনের রিঅ্যাকশন। অ্যালডিহাইড বা কিটোনের রিঅ্যাকশন। কার্বনিল গ্রুপ সি ডাবল বন্ড ও যদি কোনো কম্পাউন্ডে থাকে তখনই এই রিঅ্যাকশনস দেখানি সম্ভব। ক্লিয়ার? অনলি when if carbonyl group is present in a compound, that compound can show these reactions. Since glucose can show these reactions, it means glucose should have carbonyl group C double bond O, should have C double bond O. Clear? But whether this is aldehyde or ketone is not yet confirmed. But glucose must have carbonyl group C double bond O, otherwise it is not possible. Since glucose can show these two reactions, therefore glucose must have C double bond O. কারণ যেসব কম্পাউন্ডের মধ্যে অ্যালডিহাইড বা কিটোনের গ্রুপ থাকে তারাই এই রিঅ্যাকশনস দেখাইতে পারে, আর বাকি কেউ পারে না। তো গ্লুকোজের মধ্যেও তো গ্লুকোজে তো পারে দেখাইতে রিঅ্যাকশনস, এই দুইটা রিঅ্যাকশনস গ্লুকোজে দেখার, এর মানে গ্লুকোজের মধ্যে অ্যালডিহাইড বা কিটোন প্রেজেন্ট আছে, এক কথায় কার্বনিল গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে। ইট ইজ নট ইয়েট কনফার্মড whether this carbonyl group is aldehyde or ketone, that is not confirmed, but that is confirmed that carbonyl group is present in glucose. Clear? আচ্ছা, এই রিঅ্যাকশনস আমরা একটু পরে দেখব। তুমি জাস্ট মনে রাখো এই প্রসেসটা। নাম্বার, এটা থার্ড পয়েন্ট আছিল আমরা ডিসকাশনের থার্ড পয়েন্টটা মনে রাখো, নোট করো। রিঅ্যাকশনস আমরা একটু পরে দেখলাম। Let us now move to fourth point. See this fourth point. Glucose on oxidation with, if we oxidize glucose with mild oxidizing agent, a mild oxidizing agent is maybe Br2 water, mild oxidizing agent. This mild oxidizing agent can oxidize only aldehyde and convert it to carboxylic acid. এই যে মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট যেটা আমরা ইউজ করলাম গ্লুকোজের উপরে, গ্লুকোজের মধ্যে এটা দিলাম, এই মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট হে কিতা করতে পারে, অ্যালডিহাইডরে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে পারে, কিটোন রে পারে না। কিটোন যদি নাও, কিটোন রে হে কিছু করতে পারে না, বাট অ্যালডিহাইডরে হে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে পারে। বুঝা গেছে সিচুয়েশন? অ্যালডিহাইড ফাংশনাল গ্রুপ যদি থাকে তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে পারে। অ্যালডিহাইড কি রকম থাকে? সি ডাবল বন্ড ও, আর এই কার্বনের লগে একটা হাইড্রোজেন থাকে। অ্যালডিহাইডরে হে কনভার্ট করে দিব সি ডাবল বন্ড ও, আর এই কার্বনে OH, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। অ্যালডিহাইডরে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে দিব, এতটুকু পারে। কিটোন থাকলে কিছু হইতো না, নো রিঅ্যাকশন। তো দেখা যায় যে গ্লুকোজে যদি আমরা এই মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্টের লগে রিঅ্যাক্ট করাই, তখন গ্লুকোজে একটা তোমারে মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড দেয়, মানে সিঙ্গেল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ লাগানি আর কি। গ্লুকোজে তোমারে মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড দেয়, মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড দেয়। গ্লুকোজে কিতা দেয়? মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এর মানে গ্লুকোজের মধ্যে নিশ্চয় অ্যালডিহাইড গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে, ইতার লাগেই তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। কিটোন যদি থাকতো তে তো কিছু হইল না। তো এই রিঅ্যাকশন যেহেতু গ্লুকোজের লগে মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট রিঅ্যাক্ট করাইলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, তো এটার থেকে কিতা কনফার্ম হইল যে গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড প্রেজেন্ট। দেখো আগের রিঅ্যাকশনে, থার্ড রিঅ্যাকশনে এতটুকু কনফার্ম হয়েছিল যে গ্লুকোজে কার্বনিল গ্রুপ প্রেজেন্ট, অ্যালডিহাইড হোক বা কিটোন হোক প্রেজেন্ট। এখন আমরা কনফার্ম হয়ে গেছে যে গ্লুকোজে অ্যালডিহাইডই প্রেজেন্ট আছে, কিটোন প্রেজেন্ট নাই।
aldehyde present, because glucose on oxidation with mild oxidizing agent, this one, it gives carboxylic acid. তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তখনই দিতে পারবো যদি গ্লুকোজ অ্যালডিহাইড থাকে। তো গ্লুকোজে তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দেয়, এর মানে গ্লুকোজের মধ্যে অ্যালডিহাইড প্রেজেন্ট, কিটোন প্রেজেন্ট নাই, কারণ কিটোন থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইল না রে, গ্লুকোজ থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইছে মানে গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড আছে। ক্লিয়ার? তো কার্বনিল গ্রুপটা কিটা অ্যালডিহাইড, কিটোন নাই। কার্বনিল গ্রুপ বলতে অ্যালডিহাইড কিটোন দুইটাই হইতে পারে, কিন্তু গ্লুকোজে কিটা প্রেজেন্ট অ্যালডিহাইড। ফোর্থ পয়েন্ট ক্লিয়ার? চলো ফিফথ পয়েন্ট। Students, let us see 3 more points on structural aspect of glucose. As we all know, glucose is a carbohydrate and therefore it must contain polyhydroxy group, that is several OH groups, polyhydroxy, several OH. Now, when we react glucose with excess of acetic anhydride, acetic anhydride হইছে তোমার একটা অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড, আর কি আমরা দেখবো একটু পরে, সব রিঅ্যাকশনস একটু পরে আমরা দেখবো, তখন সব তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাব, প্রত্যেকটা পয়েন্ট আবার রিভাইজ হয়ে যাব, আবার ক্লিয়ার হয়ে যাব। তো গ্লুকোজ অন রিঅ্যাকশন উইথ এক্সেস অফ অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড produce penta-acetyl derivative, এই যে পেন্টাঅ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভের কথা কর, এটা অ্যাকচুয়ালি এস্টার। মনে আছে নি তোমরা এস্টারিফিকেশন রিঅ্যাকশন পড়ছিলা অ্যালকোহলে, সবকিছু লিংকড। অ্যালকোহলে এস্টারিফিকেশন রিঅ্যাকশন তোমরা ডিসকাস করছিলা, যে অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড, alcohol plus acid anhydride gives you a star. মনে পড়ে অ্যালকোহল থেকে তিন ভাবে এস্টার বানানো যেতে পারে। অ্যালকোহল প্লাস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এস্টার দেয়, অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড এস্টার দেয়, অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড এস্টার দেয়। তো আমি এখানে অ্যালকোহলের লগে গ্লুকোজে অ্যালকোহল আছে, এটা ডেফিনেটলি কতটা অ্যালকোহল আছে জানার লাগিয়ে এই রিঅ্যাকশন করা হয়। অ্যালকোহল তো ডেফিনেটলি আছে গ্লুকোজে, কারণ কার্বোহাইড্রেট। তো হাউ মেনি অ্যালকোহলস আর প্রেজেন্ট, এটা কেমনে জানবো? দেখো, যার কারণে গ্লুকোজরে আমরা রিঅ্যাক্ট করাইছি একটা অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের লগে, আমরা দেখবো অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের স্ট্রাকচার কি রকম। অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড ইজ অ্যান অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড। তখন দেখা যায় যে পেন্টাঅ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ ফরমেশন হয়, মানে 5টা এস্টার একসাথে কানেক্টেড থাকে। 5টা এস্টার ফরমেশন হয় মানে 5টা OH গ্রুপ আছে, নাইলে 5টা এস্টার গ্রুপ কেমনে আইব? পেন্টাঅ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ বলতে 5টা এস্টারের কথা বুঝানি হয়, 5টা এস্টার কানেক্টেড। এর মানে গ্লুকোজে 5টা OH গ্রুপ আছে, এটা কনফার্ম, আদারওয়াইজ 5টা এস্টার কেমনে আইলো? তোমরা জানো যে OH group gives you a star when reacted with acid anhydride. তো গ্লুকোজ রে যখন অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড এর লগে এক্সেস নেওয়া হয়েছে, প্রচুর অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড নেওয়া হয়েছে যাতে সব রিঅ্যাকশন ঠিকঠাক হয়। তো গ্লুকোজ যখন এক্সেস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড, এখানে স্পেসিফিক্যালি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড নেওয়া হয়েছে, তখন দেখা যায় যে পেন্টাঅ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ মানে 5টা এস্টার वाला একটা কম্পাউন্ড ফরমেশন হয়। একই কম্পাউন্ডের মধ্যে 5টা এস্টার, 5টা ester group. So 5 ester group means glucose contains 5 OH groups, otherwise you can't get 5 esters. তো এটাই কনফার্ম করে যে 5টা OH group গ্লুকোজে প্রেজেন্ট। ক্লিয়ার? নেক্সট পয়েন্ট হওয়া হয়েছে গ্লুকোজ ইজ ফাউন্ড টু বি স্টেবল। এর মিনিং যে 5 OH groups are attached to 5 different carbon, মানে OH group 5টা ডিফারেন্ট কার্বনে 5টা OH গ্রুপ লাগানি, একটা কার্বনে 2টা OH বা একটা কার্বনে 3টা OH এরকম নাই, একটা কার্বনে একটাই OH, এরকম 5টা ডিফারেন্ট কার্বনে 5টা OH গ্রুপ অ্যাটাচড। দেখো, একই কার্বনে যদি 2টা OH থাকে আনস্টেবল, তোমরা জানো একটা কার্বনে 2টা OH থাকলে এই কার্বনে 2টা OH আলটিমেটলি থাকে না, কি দেয় যায়? ডাবল বন্ড। ও আমি পড়াইছি,
তো একটা কার্বনে দুইটা OH নাই, 5টা OH 5টা ডিফারেন্ট কার্বনে প্রেজেন্ট। একই কার্বনে দুইটা করে প্রেজেন্ট বা একই কার্বনে তিনটা প্রেজেন্ট এরকম নাই, একটা কার্বনে একটাই প্রেজেন্ট। তো 5টা OH 5টা কার্বনে প্রেজেন্ট আছে গ্লুকোজের মধ্যে। যদিও গ্লুকোজে কার্বন 6টা, বাট OH গ্রুপ তো 5টা আমরা দেখলাম, মানে 5টা কার্বনে 5টা OH গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে। ক্লিয়ার? 6th পয়েন্ট। 7th পয়েন্টে দেখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এরপরে আর কোনো পয়েন্ট নাই, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট পয়েন্ট অন গ্লুকোজ, স্ট্রাকচার ডিটারমিনেশন অফ গ্লুকোজ। 7th পয়েন্ট দেখো, গ্লুকোজ and gluconic acid both produce dicarboxylic acid on reaction with HNO3. গ্লুকোজ and gluconic acid, gluconic acid কিতা জানো নি? গ্লুকোনিক অ্যাসিড হইছে একটা মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ওই যে পয়েন্ট 3 তে মেবি, ইয়েস পয়েন্ট 3 তে আমরা দেখছিলাম যে গ্লুকোজ যখন রিঅ্যাক্ট করানি হয় মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্টের লগে Br2 ইন প্রেজেন্স অফ ওয়াটার, তখন আমরা একটা মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাই। দেখো কপিতে তুমি লিখে রাখছো বা ম্যাটেরিয়ালে দেওয়া আছে, ওই মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিডের নাম হইছে গ্লুকোনিক অ্যাসিড। ইটস এ মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তো গ্লুকোজ আর মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড দুইটাই যখন আমরা রিঅ্যাক্ট করাই তখন দেখা যায় HNO3 এর লগে যখন রিঅ্যাক্ট করাই তখন আমরা একটা ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাই। দেখো HNO3 একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, HNO3 একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট। HNO3 কাজ কিটা দেখো, ক্যান অক্সিডাইজ প্রাইমারি OH গ্রুপ যদি থাকে এটারে অক্সিডাইজ করতে পারে, অ্যালডিহাইড যদি থাকে এটারে অক্সিডাইজ করতে পারে, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যদি থাকে তো এটারে অক্সিডাইজ করতে পারে না। টারশিয়ারি অ্যালকোহল তো কোয়েশ্চনই উঠে না। মানে প্রাইমারি অ্যালকোহলরে অক্সিডাইজ করতে পারে, প্রোডাক্ট দিব তোমারে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অ্যালডিহাইডরে অক্সিডাইজ করতে পারে, প্রোডাক্ট দিব তোমারে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। দেখো তো গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড গ্রুপ তো আছেই, তুমি আগের থেকে জানো, একটু আগেই পাইছি আমরা গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড গ্রুপ প্রেজেন্ট। তো গ্লুকোজরে যদি তুমি HNO3 এর লগে রিঅ্যাক্ট করাও, অ্যালডিহাইড গ্রুপ যেখানে প্রেজেন্ট আছে এখানে কিতা হয়ে যাব, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাব, অ্যালডিহাইড কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে? তো একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফাইলায় মনো। আবার কোন প্রাইমারি অ্যালকোহল যদি গ্লুকোজের মধ্যে থাকে, কারণ গ্লুকোজের 5টা OH গ্রুপ আছে, এর মধ্যে কোনো না কোনো OH যদি প্রাইমারি হয়, প্রাইমারি অ্যালকোহল, এটাও কনভার্ট হয়ে যাব কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে। তো গ্লুকোজরে যদি আমি HNO3 এর লগে রিঅ্যাক্ট করাই গ্লুকোজরে, তখন ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাই। এর মিনিং কি? একটা অ্যালডিহাইড আছে যে দেয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, আর আরেকটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কই থেকে আয়, ডাইকার্বক্সিলিক, আরেকটা আয় প্রাইমারি অ্যালকোহল নিশ্চয় একটা আছে, এখান থেকে তোমার আরেকটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ডেভেলপ হয়, নিশ্চয় প্রাইমারি অ্যালকোহল আছে, নাইলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এই তো কই থেকে। 2 কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস আর ফর্মড, ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডস। একটা তো গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে, হেদের কার্বক্সিলিক, আরেকটা কার্বক্সিলিক কই থেকে আর প্রাইমারি অ্যালকোহল আছে, হেদের কার্বক্সিলিক, সেকেন্ডারি তো দেয় না কার্বক্সিলিক। তো যেহেতু ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় HNO3 এর লগে রিঅ্যাক্ট করলে, এর মানে গ্লুকোজে একটা তো অ্যালডিহাইড আছেই, আরেকটা কিতা আছে প্রাইমারি অ্যালকোহল। এতটুকু ক্লিয়ার? তো দিস রিঅ্যাকশন কনফার্মস দ্যাট ওয়ান OH গ্রুপ ইজ প্রাইমারি। প্রাইমারি একটা থাকাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইছে, আরেকটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যালডিহাইড থাকাই তো ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড আমরা পাইলাম। বুঝা গেল কথা? ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তো এখান থেকে প্রুফ হয় গ্লুকোজে একটা 1 ডিগ্রি OH গ্রুপ প্রেজেন্ট। That's all about 7 points. Next, let us see what is the structure now. What is the structure of glucose? সব কিছু তো বুঝলাম, গ্লুকোজে 5টা OH আছে, একটা OH প্রাইমারি, এরপরে গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড আছে, 6টা কার্বন আছে, সব বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে আছে, অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিটা, এটা এখন বুঝতে লাগবে। So next, let us proceed to arrangement of carbon atoms, arrangement of OH groups, arrangement of aldehyde groups. Let us see the structure of glucose now. Students, after doing more stereo experiments,
Stereo experiment means the experiments to find the special structure of the OH groups. So after doing more stereo experiment, we can find the structure of glucose like this. This is the structure of glucose. See what is the structural significance. You have several OH groups, 1, 2, 3, 4, 5 OH groups, as we have seen, as we have derived actually through various reactions. See, this is an aldehyde group, C double bond OH. So this is how the structure of glucose looks like. And students, remember, this OH group should be in the left side. You practice it. This OH should be in the left hand side. Remaining all other OH is in right hand side. But this is the only OH which should be there in left hand side. This structure is actually Fischer structure of glucose. Fischer projection. Okay, so this is how we will represent glucose structurally. Aldehyde group, 5 OH groups. See, this is a carbon, 1, 2, 3, 4. So this particular carbon has OH group in the left side. Remaining all OH should be in the right hand side. Remember this. That is important. As it is, you have to draw it like this. Okay. Now one by one we will see the reactions. How actually glucose does react. আগে আমরা রিঅ্যাকশন এমনি জাস্ট মুখে মুখে পড়ছি, এবার তো স্ট্রাকচার দেখলাম, তো রিঅ্যাকশনস গুলো একটু দেখি কি রকম রিঅ্যাকশনস দেখায় গ্লুকোজে। ওকে, এটা বোঝা গেছে গ্লুকোজের স্ট্রাকচার। ফাইন স্টুডেন্টস, if you refer to the third point, here we have said glucose on reaction with HCl gives cyanohydrin and glucose on reaction with hydroxylamine gives oxime. Let us see these two reactions. Glucose plus HCl. Students, see how it reacts. C double bond O. Let us first see reaction with HCl. And also we know that these two reactions are given by carbonyl group, that is C double bond O only. Yes, it could be aldehyde or ketone. But now, as we know the structure of glucose now after doing a lot of experiment, now let us see in reality how the reaction happens. Earlier we didn't know the structure, that's why we couldn't make the reaction. Now we can see how it actually reacts. দেখো, একটা কার্বনের ডাবল বন্ড ও থাকা মানে তুমি ভাবতে পারো যে এই কার্বনে দুইটা OH আছে, সি ডাবল বন্ড ও, তুমি ভাবতে পারো দুইটা OH আছে, OH সি লোকে এইচটা এইভাবে দিলেই আরেকটা OH, দুইটা OH আছে, তুমি ভাবতে পারো, ঠিক আছে, এরকম তুমি ভাবতে পারো দুইটা OH প্রেজেন্ট। এখন একটা OH রিপ্লেস করে লিখব CN মাইনাস, কারণ HCN থেকে তুমি পাইবা H প্লাস CN মাইনাস, one OH group will be replaced by CN মাইনাস। তো প্রোডাক্ট তোমার কিটা হইলো CH, একটা H দেখাইলাম ডিসপ্লে করিয়া, আর একটা OH গায়েব কে করছে, CN মাইনাস আই গেছে OH এর জায়গায়, আরেকটা OH ইনট্যাক্ট, দুইটা OH এর মধ্যে একটা OH CN মাইনাসে গায়েব করলো, OH রিপ্লেসড বাই CN, আরেকটা OH ইনট্যাক্ট আছে, Hটাও ডিসপ্লে করলাম, বাকি স্ট্রাকচার তো এজ ইট ইজ তুমি বানাই দিবা, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 দেন 6 CH2OH। এখন খেয়াল রাখতে লাগবে স্ট্রাকচার বানাইতে সময় এখানে OH রাইট, এরপরে OH লেফট, OH দেখিও OH, দেন আবার OH রাইট, বাকি H H H H। ক্লিয়ার? এইটার নাম হইছে সায়ানোহাইড্রিন, গ্লুকোজ সায়ানোহাইড্রিন কিছু না, একদম সিম্পল জিনিস, একদম সিম্পল। একই কার্বনে OH, আবার ওই কার্বনেই CN, একই কার্বনে সায়ানো,
একই কার্বনে হাইড্রক্সিল গ্রুপ, তখন এটাকে আমরা কই সায়ানোহাইড্রিন। তো এই কম্পাউন্ড হইছে সায়ানোহাইড্রিন। সেম কার্বনে সিএন, ওই কার্বনেই OH। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট অফ সায়ানোহাইড্রিন। বুঝা গেছে কিভাবে রিঅ্যাকশন হয়? এইবার এই রিঅ্যাকশনটা দেখো, দিস ইজ হাইড্রক্সিলেমিন। এই যে NH2OH যেটা আমি লিখছি NH2OH, দিস ইজ হাইড্রক্সিল অ্যামিন। হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগেও গ্লুকোজের রিঅ্যাকশন হয়, ঠিক? হাইড্রক্সিল অ্যামিন দেখো কিভাবে রিঅ্যাকশন হয়। আবার অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা বানাই আমি গ্লুকোজের। অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার C+OH। হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে কিভাবে রিঅ্যাকশন হয় তুমি দেখো, এখানের H2 আর এখানের O গায়েব হয়ে যায়, ওয়াটার রিলিজ হয়, ওয়াটার গায়েব। প্রোডাক্ট কিটা পাওয়া যায় দেখো, সি লগে H তো থাকেই, আর C ডাবল বন্ড O তো লিখতাম না, O আর H2 গায়েব, তো C ডাবল বন্ড এবার N দেন OH, বাকি তো এজ ইট ইজ থাকবো। বাকি 1 2 3 4 5 দেন CH2OH, এখানে OH রাইটে দেন OH লেফটে, OH রাইটে, OH রাইটে। খেয়াল করিও কোন জায়গায় রাইটে কোন জায়গায় লেফটে। দেখো নাইট্রোজেনের লগে OH লাগানি, নাইট্রোজেন ডাবল বন্ড কার্বন। এই ক্লাস অফ কম্পাউন্ডরে আমরা কই অক্সাইন। অক্সাইন কার্বন ডাবল বন্ড নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেনের লগে OH অ্যাটাচড, অক্সাইন। তো অক্সাইন ফরমেশন হয়। তো রিঅ্যাকশন 3 আমরা দেখলাম, ক্লিয়ার? লেট আস নাও প্রসিড টু রিঅ্যাকশন 4। রিঅ্যাকশন 4 এ আমরা কিতা কোয়া হইছে যে মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। তুমি দেখিলাও পয়েন্ট নাম্বার 4 এ স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট যেটা আমরা গ্লুকোজের ডিসকাস করছি, স্ট্রাকচার রিভিল করার লাগে ডিফারেন্ট রিঅ্যাকশনস করছি। রিঅ্যাকশন 4 এ আসিল ব্রোমিন ইন প্রেজেন্স অফ ওয়াটার, মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। হে কিতা করতে পারে, খালি অ্যালডিহাইড রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বানাইতে পারে, কিটোন রে পারে, কেউ রে পারে না, খালি অ্যালডিহাইড রে পারে। তো আমরা স্ট্রাকচার কিতা হইব নিশ্চয় তুমি বুঝতেই পারলাই, C ডাবল বন্ড O, এখানে OH, যেখানে অ্যালডিহাইড আছিল C ডাবল বন্ড OH, এখানে হই যা OH। আগেও তোমার একবার দেখাইছি আমি যে ব্রোমিন ওয়াটার ইট ক্যান অক্সিডাইজ অ্যালডিহাইড টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, হয়ে গেছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। বাকি তো সেম 1 2 3 4 5 আর 6 নম্বরে CH2OH, বাকি তো সেম। এখানে OH রাইটে H H OH, ঠিক? OH H OH H, ঠিক আছে? তো এটা একটা মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এটার নাম হইছে গ্লুকোনিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড। ইটস এ মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ক্লিয়ার? মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ইটস এ গ্লুকোনিক অ্যাসিড। এটার নাম হইছে গ্লুকোনিক অ্যাসিড এন্ড ইটস এ মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, একটা জায়গায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তো মনোকার্বক্সিলিক, মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ক্লিয়ার? মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এটা গেল রিঅ্যাকশন 4, খালি অ্যালডিহাইড অক্সিডাইজ হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে, গ্লুকোজে। রিঅ্যাকশন 5 দেখি আমরা, চলো। তো রিঅ্যাকশন 5 এ আমরা কিতা পড়ছিলাম যে গ্লুকোজে 5টা OH গ্রুপ যে থাকে এটা কনফার্ম করছিলাম। কিভাবে? গ্লুকোজের লগে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, দিস ইজ অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড মানে এটা একটা অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড আর কি। তুমি দেখিয়েই তো বুঝরাই, COC, দুইটা C তেই ডাবল বন্ড O, মানে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড। COC আর দুইটা C তেই ডাবল বন্ড O, মানে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড। তো কিভাবে রিঅ্যাকশন হয় তোমার জানা আছে? আমি জাস্ট একটা জায়গায় দেখাই। OH, O বন্ড H, O বন্ড H ব্রেক হয়, এটা জানো তুমি? অ্যালকোহল আর অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের রিঅ্যাকশন এস্টার দেয় O মাইনাস H প্লাস। এখানে কই ব্রেক হইব? এখানে ব্রেকডাউন হইব O মাইনাস C প্লাস, ঠিক? এবার যে প্রোডাক্ট আমি বানাইমু C ডাবল বন্ড O, C ডাবল বন্ড O, দেখো
সি, এই কার্বন মানে সি, তার লগে একটা এইচ আছে লেফটে, রাইটে ও, ও মাইনাসের লগে সি প্লাস वाला পার্ট, ও মাইনাসের লগে বন্ড হইব, ও মাইনাসের লগে বন্ড হইব সি ডাবল বন্ড ও, সি ডাবল বন্ড ও তার লগে CH3, ঠিক না? এটা হইব, বুঝতে পারছো? এইরকম এই কার্বনেও OH আছে, তো এই কার্বনেও হইব, এই কার্বনে OH আছে এখানেও হইব, সেম জিনিস, এই কার্বনে OH আছে এখানেও হইব, এই কার্বনে OH আছে এখানেও হইব, সব জায়গায় হইব। এইরকম সিচুয়েশন, সিমিলার সিচুয়েশন এখানে হইব, এখানে হইব, এখানে হইব, এখানে হইব, 1 2 3 4। তো এই জিনিসটা আমি 4 লিখলেই একবারে, বারবার লিখতে লাগে না। ফাইনালি এখানে হইব, এখানে যেহেতু CH2 ও ও সি ডাবল বন্ড ও CH3 হইল, ক্লিয়ার? তো পেন্টা অ্যাসিটাইল, চারটা অ্যাসিটাইল এখানে, এখানে আরেকটা অ্যাসিটাইল, পেন্টা অ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ, মানে 5টা OH গ্রুপ প্রেজেন্ট, ক্লিয়ার? এই রিঅ্যাকশন ক্লিয়ার? পেন্টা অ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ, পেন্টা অ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ, রিঅ্যাকশন বোঝা গেছে? চলো নেক্সট রিঅ্যাকশন। তো 6th পয়েন্টে আমরা যে 6th বা 7th কোনো একটা পয়েন্টে আমরা দেখছিলাম, মেবি 7th পয়েন্টে, যে HNO3 লগে গ্লুকোজ রিঅ্যাক্ট করলে কিটা হয়। HNO3 রোল তোমরা জানা আছে, আমি বুঝিয়ে দিছি। ইট ক্যান অক্সিডাইজ, এটা একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, ইট ক্যান অক্সিডাইজ অ্যালডিহাইড টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, and it can also oxidize primary alcohol to carboxylic acid, but secondary alcohol carboxylic acid এ যাইতো না। তো অ্যালডিহাইড রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, প্রাইমারি অ্যালকোহল রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বানাইতে পারে। তো প্রোডাক্ট কি হইব? সিম্পলি তুমি বুঝরায় সি, এখানে অ্যালডিহাইড আছে তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাব, কারণ অ্যালডিহাইড রে তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বানাই রাখে, ঠিক না? আর প্রাইমারি অ্যালকোহল কই? এটা হইছে প্রাইমারি অ্যালকোহল, এই OH-টা হইছে প্রাইমারি অ্যালকোহল, কারণ আলফা, এই কার্বন হইছে আলফা, যার লগে OH লাগানি তার রেসপেক্টে একটা বিটা, এরপরে আছে গামা, বাট দিস ইজ প্রাইমারি অ্যালকোহল, দিস অ্যালকোহল OH ইজ প্রাইমারি। তো প্রাইমারি অ্যালকোহল যে জায়গায় আছে 1 2 3 4 5 6 নম্বর কার্বন, প্রাইমারি অ্যালকোহল যে জায়গায় আছে এই জায়গায় কিটা হই যাব কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এই কার্বনে প্রাইমারি অ্যালকোহল আছে, তো এই কার্বনে সি ডাবল বন্ড ও OH, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। বাকি অ্যাসিডিস OH H OH, সরি এই সাইডে OH H, দেন OH H OH H, ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, যেটার নাম স্যাকারিক অ্যাসিড, স্যাকারিক অ্যাসিড, ইটস এ ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, দুইটা। আচ্ছা, তুমি যদি গ্লুকোনিক অ্যাসিড রেও সেম করতে, গ্লুকোনিক অ্যাসিড চিনো? গ্লুকোনিক অ্যাসিড মানে এখানে অলরেডি একটা OH লাগানি, বাকি পুরা গ্লুকোজের মতো, OH H OH H, দেন H H OH, exactly like glucose, H OH OH H OH H, এখানে CH2OH, এটার নাম কিটা আছিল? গ্লুকোনিক অ্যাসিড। এটা একটা মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ওই যে Br2 ওয়াটার দিয়া বানাইছিলাম, গ্লুকোজের মধ্যে Br2 ওয়াটার দিলে কিটা হয়? গ্লুকোজ Br2 ওয়াটার দিলে খালি অ্যালডিহাইডটা কনভার্ট হয়ে যায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে, বাকি সব তো সেম। তো এটা গ্লুকোনিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড ইজ এ মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তো গ্লুকোনিক অ্যাসিডে অ্যালডিহাইড তো নাই, এই জায়গা অলরেডি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বানানো, অ্যালডিহাইড থাকলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইল না, এখানে তো অলরেডি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বানানি, বিকজ ইটস এ গ্লুকোনিক অ্যাসিড। বাট এই জায়গায় তুমি দেখলে প্রাইমারি অ্যালকোহল প্রেজেন্ট, প্রাইমারি অ্যালকোহল প্রেজেন্ট, এই জায়গায় তুমি ক্লিয়ারলি দেখ রাই যে প্রাইমারি অ্যালকোহল প্রেজেন্ট। তো প্রাইমারি অ্যালকোহল রে স্যাকারিক অ্যাসিড বানাই দিব, এখানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাইব, তো আলটিমেটলি দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তো গ্লুকোনিক অ্যাসিড রে HNO3 দিলেও স্যাকারিক অ্যাসিড হয়। With this we end this lecture
Here we have discussed about various reactions of glucose and structural aspect of glucose. গ্লুকোজের এই স্ট্রাকচারটা তুমি মনে রাখবে, ভেরিয়াস রিঅ্যাকশনস একটা একটা পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা বুঝছি, প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশন এখন দেখলাম যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি গ্লুকোজের স্ট্রাকচারের লগে রিঅ্যাকশন হয়, সবকিছু ক্লিয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ।